والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن الروآت. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنتي من رحمة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة على نية الفتو والمنوح والرسل وطابة النسوح وصالح الجسد والروح وعلى نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi amin. Kitabul Janaiz, kitab menerangkan tentang jenazah ya, jadi sholatnya sudah selesai ya, sekarang beranjak ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai janaiz. Janaiz merupakan jamak dari janazah, bahasa Arabnya janaiz. Al-janaizu jam'u janazatin. Adapun kata janaiz itu merupakan kata jamak dari jenazah. Bil fathi ismun lil mayyiti fin na'syi. Kalau bacanya janazah itu namanya adalah nama mayit yang ada di dalam keranda. Janazah kalau pakai ja, fathah, ja-nya difathahkan. Wa amma bil kasri ismun lin nasi wa huwa fih. Kalau pakai kasroh berarti jinazah, ya, jinazah. Kalau kita kan nggak pakai hamzah, nggak pakai kasroh ya, pakai jenazah. Indonesia. Wa amma bil kasri ismun, adapun kalau pakai jim, pakai ji, jinazah, maka itu merupakan nama keranda yang telah berisi seorang mayit. Jadi kalau janazah berarti mayit yang ada di dalam kerandanya, kalau jinazah kerandanya yang sudah berisi jenazah ya.
Wakila al-aqsu wal maqsudu huna, yang dimaksud di sini dalam fikih pembahasannya adalah tajhizul mayyit min ghuslihi wa takfinihi was sholati alaihi wa dafnihi. Mempersiapkan prosesi mayat, ya, jenazah. Tahjiz itu mempersiapkan, min ghuslihi, baik dari berupa pemandiannya, wa takfinihi, pengkafanannya, was sholati alaihi, dan sholatnya, wa dafnihi, dan yang terakhir setelah disolati dia apa? Dikuburkan. Di dalam surah, ya, Allah berfirman, ya, surahnya saya lupa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat yang populer yang mungkin kita semua sudah pada hafal. Ya, hampir semuanya rata-rata hafal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, baik itu berupa tumbuhan, hewan, manusia, jin, semuanya. Ya, akan dha'iqatul maut, itu dha'iqatun artinya mencicipi, Pak. Ya, jadi bukan pasti akan mati itu. Kalau mau dibedah maknanya dha'iqatul maut, mencicipi kematian. Semua yang bernyawa, baik berupa tumbuhan, hewan, manusia, jin, pasti akan mencicipi kematian. Kalau nyicip kira-kira banyak dikit? Hah? Mencicipi dikit banyak? Dikit. Kalau banyak makan namanya. Dulu Pak ya. Cicipin dikit. Berarti kematian itu yang kita alamin hanya sebentar nanti. Nggak lama. Iya, cuman permasalahannya kan greednya nih yang jadi masalah. Ya, ada kita nyicipin makanan, buah kita cicipin. Pas lagi dicicipin baru satu kali gigitan enak buahnya. Kan mantep gitu ya. Iya, mantep itu namanya. Kalau buah itu kalau dicicipin langsung asem gimana rasanya itu? Baru nyicipin ini katanya mangga nih baru jatuh nih, katanya baru jatuh, dikupasin, dibelahin, diguin di piring, ambil sama kita, coba pas lagi asem gimana? Ya, jadi gridnya doang yang beda. Kalau perkara lamanya masih sebentar, karena namanya sesuatu hal yang mencicipi pasti sebentar. Cuman ada yang emang walaupun sebentar tuh kematian kita rasain, ada yang enak, gampang ngeplong, ada yang memang kayaknya kok berat, ya, kayaknya kok dahsyat, ada yang begitu. Kayaknya kok ini begitu menyakitkan, ada tuh begitu. Makanya beda-beda, tergantung amal perbuatan kita di alam dunia. Artinya jenazah ini menceritakan kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah ingin memenuhi, membalas ganjaran kita dengan sempurna itu nanti di akhirat. Jadi adapun kita dibalas sama Allah sedekah 100.000, dibalas sama Allah 500.000, itu mah bonus, ya Pak. Mudah-mudahan dibalasnya di dunia itu nggak pol. Kalau pol kan bahaya kita. Kenapa? Kalau pol bahaya, nanti di akhirat nggak ada balasan. Pengennya kita gimana nih manusia nih, dasar rakus ya. Pengen di dunia pol, di akhirat pol, begitu kan ya? Ya, nggak bisa. Kalau Allah punya ganjaran 100%, berarti di dunia Allah balas 20%, di akhirat 80%. Makanya Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku ingin menyempurnakan, yuwafaun itu menyempurnakan ganjaran kalian nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang beramal nggak dibalas-balas sama Allah, ya kok udah beramal banyak, ibadah giat, sholat juga rajin, sedekah juga rajin, tapi masih miskin-miskin aja, nggak usah khawatir nanti dibalasnya. Ya, sempurnanya itu nanti, bukan sekarang. Adapun kita yang ngerasa sudah dibalas oleh Allah dengan kemudahan urusan kita, kelancaran rezeki kita, itu mah bonus. Dan itu juga sedikit lagian, nggak banyak itu.
Ya, makanya itulah yang disebut kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka orang yang beruntung, kata Allah, bukan orang yang berdagang dapat laba, dapat untung, bukan. Kata Allah, orang yang beruntung nanti ketika fase kamu sudah lewat daripada kematian, di akhirat kamu selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia itu Allah ingatkan lagi, kalau udah ada kata nafi kemudian setelahnya ada illa, berarti itu penekanan isbat namanya. Kalau dalam ilmu balaghah nahwu shorof. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya tipu daya. Kalian itu hanya cuman bertempat tinggal sementara, ngontrak kita nih, cuman difasilitasin nama Allah kontrakannya, ya, ada oksigen, ada matahari, ada bulan, tumbuhan juga ada, ya, gunung ada, begitu doang. Bedanya difasilitasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang datang pasti akan pergi. Ya, semua itu sudah sunatullah. Setiap yang datang akan pergi. Hanya saja kita di sini cuman sekedar difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu zaman jahiliyah bukan orang bodoh. Rasul diturunkan di Arab yang disebut dengan Arab jahiliyah itu bukan orang bodoh, Pak. Ya, orang pengusaha kok itu. Abu Jahal pengusaha, Abu Lahab pengusaha, Abu Sufyan pengusaha, ekonom semua itu. Penyair ada, ya. Terus kemudian juga pemimpin juga luar biasa, bukan orang bodoh itu. Yang disebut jahiliyah itu adalah manusia yang nggak tahu tujuan hidup. Tuh, orang bodoh namanya baru jahiliyah. Makanya Rasul diturunin di muka bumi Arab itu karena orang Arab pada saat itu tidak tahu apa tujuan hidup. Tujuan Allah menciptakan manusia itu apa. Tapi kalau pinter, cerdas, otaknya intelektual, iya intelektual orang sono. Dulu juga zaman Abu Lahab juga intelektual. Ya, penyair banyak. Ya, pengusaha banyak. Dagang bukan di dalam negeri sampai ke negeri Syam. Apa enggak itu orang cerdas itu nyari untung? Ya. Apa enggak entrepreneur itu? Ya. Yang disebut jahiliyah bukan jahiliyah bodoh, 1 tambah 1 bukan enggak bisa 2, bukan. Tuh. Orang jahiliyah adalah orang yang tidak tahu, manusia yang tidak mengetahui apa tujuan diciptakannya di muka bumi ini. Itu orang bodoh namanya. Makanya kembali lagi, jenazah ini mengingatkan kita terhadap diri kita sendiri. Ya, sekali lagi jenazah ini mengingatkan kita terhadap diri kita sendiri. Bahwasanya kita akan datang waktunya seperti mana kata hadis Nabi, pohon yang daunnya kering itu akan jatuh pada waktunya. Apalagi udah kering, kalau masih hijau masih panteng dikit, itu masih kuat di pohon. Tapi kalau udah kering, kuning tuh, itu gampang dioyak juga turun semuanya itu. Ya, dioyak begitu, digoyang-goyang, ya turun itu semuanya, rontok itu. Nah, itulah seperti begitulah akhir kita di alam dunia. Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi, dan dianjurkan untuk selalu mengingat kematian di hati kita. Ya, oleh karenanya Nabi bersabda, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat apa-apa yang menghancurkan kenikmatan. Apa penghancur kenikmatan? Kematian. Karena semua orang mati sudah tidak bisa lagi merasakan kenikmatan di dunia, tapi dia bisa ngerasain kenikmatan di alam barzah.
Cuman biasanya kenikmatan ini bikin kita lupa. Nah, makanya ingat-ingat. Makanya kan disunahkan kalau ada saudara kita meninggal, maka disunahkan kita untuk mensolatinya, ya. Ya, bahkan bukan disunahkan lagi, fardu kifayah, wajib itu. Fardu kifayah. Ya, kalau seumpama satu kampung nggak ada yang sholatin, yang lain dosa. Ya, bahkan hukum fardu kifayah ini kata ulama kalau dalam segi pahala lebih besar ketimbang fardu ain. Kenapa? Kalau fardu ain mah kita lakuin juga ngegugurin kita aja nih Pak. Ya, ngegugurin kewajiban kita. Tapi kalau fardu kifayah, satu ngegugurin kewajiban kita itu pahalanya. Yang kedua, ngegugurin kewajiban orang lain. Pahalanya lebih di atas fardu ain, pahalanya. Nyolatin sampai nganterin ke pemakaman, kalau bisa sampai dimakamin. Maka kata Nabi, orang yang melakukan seperti itu akan mendapatkan pahala 2 gunung besar. Coba bayangkan itu. Ya. Tapi jarang di antara kita nih, ya, yang memahami gimana sih cara dari mulai awalnya ketika baru meninggal apa yang harus diperbuat. Nah, ini dijelaskan nanti nih Pak. Ya, kalau bisa nanti kita praktekin ini. Ketika saudara kita baru meninggal, baru ngehembusin udah napas terakhirnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, artinya belum dimandikan belum ini? Kalau bahasa kita disebut semayamkan. Ya, jadi mungkin misalkan meninggalnya jam 4 sore atau malam, kan dimandiinnya besok. Ya, itu kan berarti disemayamkan. Kita harus berlaku apa? Kita harus bagaimana? Berbuat seperti apa? Nah, ini diatur di dalam fikih, ya, diajarkan di dalam fikih. Apa tuh mayat kita mau goler-golerin? Apa tuh mayat mau kita cium-ciumin? Ya, bagaimana nih ajaran yang diajarkan dalam fikih dan juga adab maupun etikanya? Nah, wa yustahabbu dzikrul maut biqalbihi. Disunahkan, dianjurkan kita sering mengingat kematian. Kalau kalau kita ngingat kematian nggak bisa, nih kadang gini kan Pak, nasihat itu bisa masuk lewat kuping, bisa masuk lewat mata. Ya, nasihat nih. Nasihat itu bisa masuk ke kita, ke hati kita, itu dengan 2 cara tuh. Bisa lewat kuping, bisa lewat mata. Kalau lewat kuping, kita dengar yang namanya peringatan, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Masuk nggak itu kira-kira? Lewat kuping kita masuk nggak? Kuping doang, ke hatinya enggak. Padahal kalau kita nyebut inna lillahi itu bukan buat mayitnya, buat kita. Ini yang udah orang banyak salah nih. Nyebut inna lillahi itu seakan-akan tertuju ke mayitnya. Itu mau buat kita yang lagi hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bukannya buat yang ke mayitnya mau udah tenang. Kalau nyebut innalillahi itu tertujunya kepada kita yang masih hidup. Itu lewat kuping. Lewat kuping nggak kena juga lewat mata. Gimana lewat mata tuh? Datang kita takziah ke rumahnya. Kita lihat tuh ada jenazah, ada mayat tuh kita lihat tuh. Masih belum kena juga, ikut mandiin. Nah, itu luar biasa tuh. Ya, salah satu yang membuat penghancur nafsu ya adalah memandikan mayat. Itu menghancurkan nafsu. Makanya di daerah Yaman itu kebanyakan yang memandikan mayat bukan amil, ulama. Ya, ulama-ulama besar. Kan kalau amil kan pikiran kita ya amil lagi. Ya, pikiran kita udah ngerendahin aja. Dia udah ngerendahin. Tapi kalau di daerah Yaman sana yang memandikan, mengkafani sampai menyolatkan itu ulama-ulama besar. Ya. Jadi kalau bukan orang yang ngerti banget tentang ilmu itu, mereka tidak mau ya memandikan mayat ya, tidak mau ujuk-ujuk datang, saya Pak yang mandikin, nggak mau. Ya bahkan amil pun mundur ya. Kalau ada ulama datang itu ya amil mundur karena memang ini kebiasaan para ulama. Nah, di antara hikmahnya adalah ketika kita memandikan mayit, satu mengingatkan kita kepada kematian. Kedua
adalah menghancurkan nafsu kita. Luar biasa, Pak. Ya, sekali-kali coba ikut mandikan mayit. Ya, ini juga jarang lagi langka sekarang. Ya, orang misalkan yang bisa mandiin mayit satu kampung, satu RW, satu orang doang biasanya. Itu juga udah tua banget udah. Ya. Udah umurnya udah tua banget ya Allah. Ya, kadang nggak ada manggil dari yang lain. Tuh. Ini kalau kita belajar, kita kan nggak tahu ya, yang meninggal apa kita duluan, apa istri kita duluan, atau istri kita duluan, atau kita nanti belakangan, kan nggak ada yang tahu. Anak kita duluan kah, atau kita duluan, kan belum tentu. Ya, yang namanya ajal tuh nggak ada yang tahu, nggak mandang mana tua mana muda, makanya disebut ajal. Ajal itu bukan umur, batas waktu umur tuh ajal. Kalau umur tuh usia yang udah kita lewatin tuh umur. Ya, nggak ada yang tahu. Pernah lihat Pak, kemarin ada kejadian ya di Cibubur ya, yang apa namanya truk itu tuh ya, apa sih pembawa apa itu dia? Tangki ya, tangki itu, tangki. Nah, pembawa tangki nabrak depannya itu banyak korbannya. Berapa orang tuh? 16 apa 20. Iya. Pernah nggak tuh orang yang meninggal itu tuh yang 16-20 kepikiran malamnya bakal meninggal dia besok. Padahal supir truknya nggak meninggal itu. Ya. Yang meninggal malah yang di depannya. Padahal yang di depannya itu yang pada pakai motor udah hati-hati itu mungkin ya. Mungkin di jalan udah hati-hati. Nah, itulah namanya ajal. Ya, udah hati-hati itu bawahnya udah hati-hati. Kan kita kalau jalan begitu ya. Kita yang hati-hati, yang orang lain yang sembrono, betul ya Pak? Nah, kita udah hati-hati, udah bawanya kita pelan-pelan, hati-hati ikutin. Tapi ternyata namanya memang ajal, di situ ajalnya ya sudah. Bukan ditabrak dari depan. Kita kan hati-hatinya bisa dari depan. Ya kan, bawa motor nih, bawa mobil. Hati-hati dari mana? Dari depan, dari belakang apa kita bisa hati-hati? Nggak bisa. Ya. Ditabrak dari belakang begitu, nyosor begitu, rem blong. Ayo. Nah, kita bayangkan itu ajal namanya. Ya, itu namanya baru ajal. Udah batasnya, sudah batasnya di situ. Tidak bisa dilebihkan 1 detik, tidak bisa dikurang. Nah, itulah apa namanya kalau kita lihat ya orang-orang yang seperti itu memang sudah ajalnya. Nah, terkadang orang yang nggak beriman suka ngomong, ya Allah kalau nggak ada musibah gitu mungkin almarhum masih ada di sini. Ya, bukan ada musibah ya memang sudah seperti itu sudah. Ya, harus jalannya seperti itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, kembali lagi bahwa kata mati itu ya, sedikit ini kupas sedikit. Kata mati itu di dalam Al-Qur'an ada 4 ya, ada 4 kata ini. Pertama al-maut, kedua ajal, ketiga wafat, ini kata mati dalam Al-Qur'an ini. Keempat terakhir musibah ya, atau selain musibah bisa disebut dengan roja'i ya. Maut berarti jasad telah terpisah dengan ruh. Nah, ini unik juga Pak. Jadi kematian itu adalah satu misteri dan keunikan sebenarnya. Coba kalau kita merenung, jasad atau ruh berpisah dari jasad ya. Kita dulu waktu belajar SMP, SMA, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu masih ingat tentang pelajaran fisika, masalah massa dan volume. Ya, jadi kalau kita punya ember itu kosong nih, ember, diisiin air, kira-kira beratnya nambah nggak? Beratnya nambah nggak Pak? Nambah. Airnya dituangin, beratnya ngurang nggak? Ngurang. Coba, kita katanya di tubuh kita nih, di jasad kita nih, katanya ada ruh. Iya. Ada ruh nggak dalam tubuh kita nih? Ada ruh. Nah, ketika sebelum meninggal timbang, Pak. Setelah meninggal timbang lagi. Itu beratnya sama. Terus ruh mana ruh? Itu beratnya sama tuh. Coba renungin, Pak. Saya pernah mikir itu, pernah merenungkan itu. Ya. Itu ya, itulah yang disebut bahwa ruh itu bukan materi, bukan material, sifatnya bukan fisik. Sebelum meninggal, ini orang beratnya 60 kilo. Setelah meninggal, timbang lagi, beratnya berapa? 60 kilo juga. Terus ruh mana ruh?
Volume masanya mana? Tuh, akal manusia nggak bisa nalar. Ya, akal manusia nggak bisa nalar. Sedangkan katanya kita punya ruh ini, ya dalam riwayat para ulama, bahwa ruh kita ini, ya kita ini. Nah, nggak bisa kan ditalar kita. Kayak begitu. Itu kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika pisah ruh ini, apa ruh itu mati? Enggak mati. Yang mati adalah jasad. Ya. Pernah lihat Kijang, Pak? Kijang zaman dulu. Ya, Kijang rover tuh zaman dulu ya tahun 94 95 kali ya. Mungkin ya, itu rover gitu ya. Itu kan Kijang itu ya, kalau ada mesinnya hidup nggak? Hidup. Tapi kalau mesinnya diangkat mati nggak? Mati. Nah, bodinya itu suka habis duluan ketimbang mesinnya. Mesinnya mah kuat, betul nggak? Mesinnya kuat. Bodinya habis nggak sama waktu? Habis. Jasad kita nih habis nih sama waktu. Ruh kita sebenarnya masih muda. Nih Bapak kelihatan aja tua nih, Pak Haji Suhaimi ini tua nih. Sebenarnya ruhnya mah muda. Cuman karena jasad ini nggak bisa bisa beristimror, nggak bisa dawam, nggak bisa netep, eksistensinya nggak bisa kayak ruh. Ya. Jadi kalau kita bilang ruh kita mah masih pada seger-seger ini. Cuman jasad aja yang kelihatan udah tua. Kijang roper kan begitu. Bodinya habis kemakan sama waktu sama zaman. Ya, kadang-kadang udah pakai segala di repair, pakai segala di apa tuh namanya kalau tambal tuh apa namanya? Dempul. Ya kan? Masih aja habis, tapi kan mesin kuat. Mesinku kuat. Nah, kita begitu. Ruh kita ini umurnya lebih tua ketimbang jasad kita. Karena ruh kita ini dulu sebelum ada jasad kita, ruh kita udah ada. Bahkan katanya, ya, kita ini yang ketemu di alam dunia itu pernah ketemu di alam ruh. Ini saya ketemu sama Bapak. Itu sebenarnya di alam ruh udah pernah ketemu. Cuman kita karena di alam dunia kita nggak ingat, lupa. Bahkan diantaranya kita sudah bilang menyaksikan kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah diminta perjanjian sama Allah. Kapan tuh? Dulu banget. Nggak tahu tuh kapan. Itu juga kalau kita ingat. Diminta perjanjian sama Allah, Allah katakan kita di alam ruh, wahai para ruh, apakah kalian saksikan aku ini sebagai Tuhanmu? Bala. Betul, saya menyaksikan, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Dulu. Cuman kita lupa mungkin. Ya. Nah, coba tuh. Udah gitu. Makanya ketika jasad itu pisah dari al-maut, ya, ruh ini pisah dari jasadnya, baru dah tuh. Ya. Dan hebatnya apalagi? Ya, tadi volume massa. Susah diukur antara massa dengan volume. Kalau orang udah bisa ngukur berat, maka volume bisa dihitung. Sekarang berat ruh berapa? Ruh kita nih yang ada sekarang, hinggap di badan kita, jasad kita. Nggak ada yang bisa ngitung. Karena ketika ditimbang masih sama-sama aja begitu. Bahkan orang yang meninggal kadang-kadang lebih berat tuh, ketimbang daripada orang yang masih hidup. Coba, nggak usah ngangkat orang meninggal. Kita ngangkat orang yang masih hidup lagi sakit itu masih agak enakan. Coba ngangkat orang lagi tidur. Apalagi koma, lebih berat itu, ya, lebih berat. Nah, coba kita bayangkan itu, ya kita renungkan, ya merenung di waktu subuh, tafakur sa'ah khairum min ibadati alfisanah. Berpikir, merenung 1 jam lebih baik daripada sembayang 1000 rakaat. Nah, ya, kita bayangkan itu. Nah, ketika ruh keluar, nah ini belum masuk kitab jenazah ini ya. Ketika ruh itu keluar, 1 volume massa tidak bisa dihitung. Kedua, kemudian kenapa tuh jasad nih ya, jasad ya. Saya nggak bicara ruh dulu nih. Jasad walaupun tidak dipendem di dalam tanah, misalkan didiemin begitu. Kenapa tiba-tiba lama-lama jadi rusak? Ya kan? Walaupun didiemin, Pak. Jadi nggak usah dipendem di tanah, enggak.
taruh aja di rumah gitu, di ruang tamu gitu buat pajangan kali ya. Mayat taruh di ruang tamu buat pajangan. Diemin aja. Ada ruh rusak nggak? Ada ama nggak ada ruh, kira-kira lebih cepat mana rusaknya? Ya. Mulai itu yang namanya kulit itu ngelopek. Ini awal-awalnya nih. Walaupun nggak ditendam di panah, Pak. Dipendem di tanah, walaupun tidak dipendem. Ya, tidak dikuburkan. Itu mulai itu, kulit mulai ngelopek, ya. Terus kemudian apa lagi? Yang namanya bulu-bulu yang halus-halus nih mulai jatuh-jatuhan. Lama-lama kulit mulai mengering. Itu padahal didiemin di depan rumah. Di ruang tamu, ya apalagi kalau dipendem di tanah, dikuburin. Berarti ada perbedaan antara ketika ruh masih ada di jasad dengan ruh sudah keluar dari jasad. Itu baru al-maut tuh, Pak. Ya. Nanti tadi disebutnya apa? Ajal. Ajal tuh kayak tadi ilustrasinya. Kita udah hati-hati, tiba-tiba kita dari belakang dapat musibah, kecelakaan, meninggal kita di situ. Maka kalau ajal yang tua belum tentu duluan, yang muda juga belum tentu belakangan. Itu ajal. Ya. Yang ketiga wafat. Wafat itu artinya sudah sempurna. Gitu. Kita ingat dulu waktu kita di kandungan ibu kita, ya. Ketika Allah ingin menghembuskan ruh itu ke jasad, ke fisik di dalam perut ibu kita, 120 hari berarti 4 bulan, maka kita diambil perjanjian oleh Allah. Ya, pertama adalah kamu akan jadi orang bahagia apa orang yang celaka. Umurmu berapa, jodohmu siapa. Itu ya. Itu perjanjian-perjanjian itu. Nah, ketika sudah waktunya, ya, saatnya sudah habis, maka orang yang meninggal disebut wafat karena sudah memenuhi perjanjian yang dia sudah yang sudah sepakati pada saat di kandungan ibunya. Ya, makanya orang yang memenuhi janji itu dalam bahasa Arab namanya wafiyun. Rojulun wafiyun, itu orang yang selalu menepati janji. Ya, jadi kalau kita kembali kepada Allah, terlepas itu sababnya apa, entah penyakit, kecelakaan, ya, itu tetap dikatakan orang yang memenuhi janjinya. Jadi nggak ada lagi istilah kata, ya Allah kalau nggak ada musibah kemarin gara-gara gunung Semeru, ya muntah, ya mungkin bapak kamu masih ada di sini, gitu ya. Nggak ada gitu, karena udah memenuhi janji itu. Cuman itu jadi sebab doang. Mungkin kalau seumpama kata istri kita ini ke anak-anak kita, ketika anaknya ngajak ke puncak, ibunya ngomong sama anaknya, ya, nak kalau bapak lu masih ada mah di sini, mungkin nih kebun teh dibeli kali sama bapak deh. Nah, itu nggak ada istilah begitu, nggak ada. Karena kenapa orang meninggal terlepas sebabnya apa? Sesungguhnya dia telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah rojuun, kembali. Tadi, karena setiap yang datang pasti akan kembali. Siapa yang kembali? Bukan jasad kita, ruh kita akan kembali. Kemana kembalinya? Tentu kepada Maha Pencipta. Ya. Wa yabqa kullu man 'alaiha fan, semua, bukan hanya kita aja. Ini semua muka bumi, alam semesta, semua yang ada di dalamnya maka akan hancur semuanya, illa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingat-ingat Pak, ya, sama hati kita ingat-ingat, nah yang kayak gini-gini nggak akan bisa diingat kecuali kalau memang satu, kita sering datang ke majelis taklim, majelis ilmu, dekat sama para ulama, itu biasanya selalu mengingatkan, ya, baik dari mulai perkataannya, nasihatnya, ya, selalu ingat. Atau tadi itu, sering-seringlah jenguk, ya, sering-seringlah datang takziah kepada orang yang sudah ditinggal, ya. Itu datang kita ke keluarganya, kita takziah, atau kita
ikut mensolati, habis ikut mensolati kita ikut ya ke pemakaman melihat bahwasanya nanti saya akan seperti itu. Nah, atau ditambah lagi tadi di antara penghancur nafsu adalah cobalah kita belajar tentang ilmu memandikan mayit. Belajar itu satu buat bermanfaat orang lain agar bisa manfaat untuk orang lain, dua gugurin fardu kifayah, tiga ngancurin nafsu. Tuh, tiga ya niatnya. Satu karena buat manfaat untuk orang lain, karena orangnya susah nih, langka nih ya. Jakarta juga langka, dapetin orang begini langka. Belum tentu amil yang tercatat di KUA mau turun tangan, belum tentu. Yang ada mah manggil, Assalamualaikum Pak Haji Suhaimi, Waalaikumsalam Pak Haji, tolong mandikan jenazah suami saya, beliau meninggal, kan gitu. Paling mintanya sama orang yang biasa mandiin. Amil mah nggak turun kayak begitu, amil mah jarang turun begitu, langka. Makanya udah mulai langka nih, udah mulai jarang orang begini. Ya, ini ilmu juga udah ilmu jarang nih. Kalau saumpama ilmu begini makin lama makin hilang, orang yang biasa memandikan makin susah dicari. Ayo, mau mandi sendiri kita? Ya, mau mandi sendiri kita? Atau dimandiin sama anak kita? Mandiinnya juga nggak becus lagi. Ya, asal nyiram aja begitu kayak nyiram tanaman. kata anak yang satunya yang paling tua ke anak yang bontot, "Dek, itu mah kagak bersih, nih pakai setim." Serebot pakai setim. Mau begitu kita. Nah, makanya kalau bukan kita yang mewariskan tentang ilmu-ilmu ini, siapa lagi? Ya, nanti kalau kita udah paham, udah bisa warisin ke anak. Syukur-syukur anak kita tahu, anak kita ngerti, dia nanti yang mandiin kita ketika kita wafat. Gitu ya. Nah, makanya wa yustahabu dzikrul maubi qalbihi wal isti'dadu lahu bitaubah, dan bersama juga dengan kita mengingat kematian sekaligus mempersiapkan diri bagi kematian itu dengan taubat. Ya, Rasulullah mah luar biasa ya. Kita ini umat Rasulullah dikasih kekhususan. Ada satu riwayat ya, hadis ini, Sayyidina Jibril alaihissalam turun ke muka bumi mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memaafkan atau mengampuni umatmu yang berdosa, ya, Allah akan mengampuni umatmu yang berdosa selama dia sebelum setahun meninggal dia taubat kepada Allah." Apa kata Rasul? "Ya Jibril, kelamaan." Jadi kalau kita taubat nih tahun 2021, 2002 meninggal, itu baru kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau taubatnya misalkan meninggal bulan Februari, taubatnya bulan Januari nggak diterima, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi ke malaikat Jibril? "Ya Jibril, kelamaan, umatku ini banyak lalai," kata Rasulullah. Akhirnya malaikat Jibril naik lagi, ya. Kemudian apa jawabannya? "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," kata malaikat Jibril, "Allah mengatakan siapapun dari umatmu yang berdosa, maka Allah akan ampuni dosanya kalau dia bertobat sebulan sebelum dia meninggal." Rasul masih minta lagi, "Ya Allah, ya Jibril, tolong sampaikan kepada Allah." Kelamaan itu masih, umatku lalai semua. Nih, makanya Nabi itu coba bayangkan, ya, membela umatnya sampai luar biasa. Balik lagi Jibril menghadap Allah. Ketika menghadap Allah, turun. Apa kata Jibril? "Allah mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah." Nah, kemudian kata Nabi SAW, "Apa kabar yang terbaik wahai Jibril?" Jibril katakan apa? "Ya Rasulullah, Allah katakan Allah akan terima dosa, ampuni dosa seseorang, terima taubatnya selama dia belum malam yugorgir, masih ada di tenggorokan nyawanya. Kalau dia masih bisa tobat, dia bertobat, Allah akan ampuni dosanya." Subhanallah, luar biasa. Dari mulai setahun nego Rasul, sebulan masih nego juga.
Akhirnya Allah kasih kabar gembira, umatmu wahai Muhammad tidak akan ya mendapatkan dosa, dosa itu diampuni semua, tobatnya diterima ya. Asal sebelum, yang penting masih ada yugorgir itu udah gitu tuh. Ya. Asal masih ada nyawanya itu di tenggorokan, ruhnya masih di tenggorokan, dia tobat, Allah ampuni. Kecuali kalau udah lepas, udah maut tadi, ruh lepas dari jasad, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu luar biasanya. Ya, makanya bitaubah, ya, ingat kita tobat kepada Allah. Walaupun kita masih sering ngulang, tobatlah, ingat tobat. Makanya ada ya, ini salah satu amalan juga ya, tapi dari ulama bukan Rasulullah SAW. Kita itu kan kalau mau tobat itu ya, benar-benar tobatan nasuha. Memang kan syaratnya itu kalau berkaitan dengan Allah cuman satu, yaitu meminta ampun langsung. Tapi ada yang dilakukan oleh ulama itu sebelum taubat ada mandi taubat. Pernah dengar Pak? Mandi taubat pernah dengar? Belum. Jadi sebelum kita bertobat itu mandi taubat. Kenapa kok disuruh mandi? Gitu ya, biar supaya kita paham ini. Jadi nanti kalau seumpama ada yang menyarankan ulama atau orang alim ya, mandi dulu, habis mandi baru sholat 2 rakaat kemudian tobat kepada Allah. Nah, karena yang namanya mandi wajib itu biasanya adalah tatkala kita sudah lupa dengan Allah. Ya, tahu berhubungan suami istri tahu? Kenapa disuruh mandi? Kenapa disuruh mandi? Ya, padahal yang keluar aja bukan najis itu. Ya, kalau kencing keluarnya najis. Kalau air mani najis nggak? Enggak. Yang keluarnya aja bukan najis. Tapi kenapa disuruh mandi habis berhubungan suami istri? Karena sebelum kita mandi itu kita telah lupa dengan Allah. Ayo, lagi berhubungan ingat nggak sama Allah? Ingat nggak? Nggak ada yang ingat karena ngerasain keledatan dunia. Ya, apalagi laki-laki itu udah paling ledat udah. Ya, duren aja udah kalah udah. Ya, duren aja kalah itu. Katanya ya taraf kenikmatan paling tinggi adalah berhubungan dengan istri kita, katanya begitu. Ya. Nah, ketika kita nikmat begitu, lupa nggak sama Allah? Lupa. Jadi mandi itu buat ngingetin kita, untuk mengingatkan kita lagi. Ini secara syariat fikihnya kan wajib mandi, benar Pak ya? Wajib mandi. Tapi secara hukum batiniahnya, ya tasawufnya, itu karena kita telah lupa sama Allah, maka diingatkan dengan mandi. Nah, orang tobat, kata ulama kita, kenapa disuruh mandi dulu? Karena sebelum dia mandi itu, kan dia ngelakuin maksiat tuh. Ngelakuin perkara keburukan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggak sama Allah tuh? Enggak. Lupa. Ya, makanya disuruh mandi. Begitu juga orang kafir mau masuk Islam. Sunnah mandi nggak? Mandi sunnah. Ini biar tahu nih, jadi antara fikih, paduan fikih dengan tasawuf. Nah, kenapa sunnah mandi? Karena sebelum dia ingat kepada Allah, dia dapat hidayah lama sebelumnya, itu dia tidak kenal Allah dan lupa Allah. Maka disunahkan untuk mandi. Tuh. Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini kalau kita sholat lupa Pak, lupa rukuknya, ya seumpama nih lupa nggak kunut ini ya, kita sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Lupa tasyahud, sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Secara syariat karena kita ninggalin salah satu sunnah hayat, ya, yaitu sholawat kepada Nabi, atau kita tidak tasyahud, atau kita tidak kunut. Ninggalin salah satu di antara 3 itu, kita sujud sahwi. Kalau secara syariat kita mikir pakai otak, oh sujud sahwi mah buat ngegantiin itu ya, ngegantiin tadi kan gitu ya. Kita nggak kunut, akhirnya kita sujud sahwi. Berarti sujud sahwi tugasnya apa? Fungsinya untuk ngegantiin kunut. Kalau pakai logika, kalau nggak pakai logika, pakai hati Pak. Sujud sahwi itu bukan buat ngegantiin yang tadi terlewatkan, untuk ngingetin hati kita yang lalai. Itu sujud sahwi itu. Fungsinya sujud sahwi untuk mengingatkan hati kita yang udah lalai tadi. Loh, kok dalam sholat masih bisa lupa sampean gitu kira-kira? Kalau di luar sholat mah maklum lupa. Lah udah lagi sholat menghadap Allah kok bisa lupa sampean?
Kalau peribahasa kasarnya gitu. Ngadep komandan kok masih bisa lupa pakai atribut komplit itu. Gimana ceritanya? Makanya kita push up itu biar supaya apa? Mengingatkan kita, bukan ngegantiin atribut kita, bukan. Ngingetin kita bahwa hati kita itu betapa lalai. Nah kita sujud sahwi juga sama Pak, begitu. Itu bukan buat ngegantiin nambel, katanya nambel, kan gitu, nambel. Itu mah hukum fikih itu. Sesungguhnya bukan nambel. Sesungguhnya yang benar adalah itu sebagai pelajaran untuk hati kita, bahwa hati kita betapa begonya, betapa bodohnya kita apa? Dalam sholat masih lupa sama Allah. Tuh. Itu buat ngegedor hati kita itu. Iya. Gitu Bapak-bapak, kira-kira. Kemudian apa? Wal maridu aula bil wasiyah. Ya, adapun orang yang sakit, ya di dalam kitab ini dikatakan aula bil wasiyah. Orang kalau udah sakit, ya maka dikasih anjuran, Pak, mohon maaf, buru-buru deh bikin wasiat. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya pertikaian di rumah tangga, anak ahli waris itu biasanya gara-gara kita tidak menyiapkan wasiat. Jangan udah meninggal baru nyesel. Ya, udah ruh keluar dari jasadnya, anak, istri kita, anaknya, anak-anak kita semuanya berantem gara-gara harta. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai, Pak. Nah, orang lagi sakit, bahkan kalau bisa jangan lagi sakit, lagi masih sehat begini nih. Mohon maaf, Pak Haji Suhaimi udah tulis tuh. Nih tanah 200 meter ini buat kamu, ya kan? Nih kontrakan yang 5 pintu ini buat kamu. Gitu udah tulis. Kalau lagi sakit kan boro-boro mau nulis, makan aja nggak semegah apalagi nulis, Pak. Iya. Lagi sehat begini nih nulis nih. Ya, jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele itu. Makanya Islam menganjurkan tulis wasiat, taruh lemari, bilang sama istri kita, nih, pokoknya nih jangan dibuka, amanah ya. Jangan dibuka kecuali kalau bapak udah nggak ada. Pas lagi dibuka surat utang semua. Bukannya wasiat, surat utang semua. Bapak punya utang sama fulan bin fulan 200 juta. Bapak punya utang. Masya Allah kata bininya. Ini mah alamat abis semuanya. Ya. Nah, tulis Pak. Tulis. Lagi sehat begini tulis. Ya, kita nggak ada yang tahu umur sampai kapan. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu sih ya dari kemarin kita siap-siap kan gitu ya. Nggak ada yang tahu umur. Ya, tulis itu. Nah, kalau di sini disebutkan wal maridu aula. Adapun yang sakit itu lebih utama, ya. Apalagi sakitnya udah parah, udah payah, itu lebih utama untuk nulis wasiat, wa tahsinu dzanni billah, dan tetap kita sampaikan kepada dia agar tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dalam keadaan sakit, dia tidak mengeluh apapun. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa siapa yang sakit, ya, tidak, ya, jadi tidak dari mulai contoh duri yang terinjak atau penyakit huma itu apa? Demam. Kata Nabi SAW, siapa orang yang dikasih penyakit demam dan dia sabar atas penyakitnya, Allah akan ampunkan dosanya selama 10 tahun. Nah tuh, selama 10 tahun. Tuh kalau begitu kita ngerasa pengen demam mulu tuh ya. 10 tahun. Ya, kalau sehari aja dihancurkan dosa kita, dihapus dosa kita selama 10 tahun, berarti kalau kita 10 hari berapa tahun tuh? 100 hari. Asal jangan ngeluh. Nah, asal jangan ngeluh. Makanya tetap husnudzon. Kalau ada orang sakit, ya kita sampaikan, insya Allah sehat, sembuh, sabar, ya mudah-mudahan Allah ini menjadi penghapus dosamu, menjadi peninggi derajatmu. Nah, kita gitu kan. Ya, jangan kita datang ke orang sakit kita ngomong yang aneh-aneh. Kita bilang, "Bapak sakit apa?" "Liver nih, Pak. Kemarin tetangga saya liver 5 hari, alhamdulillah udah nggak ada lagi." Masya Allah, orang sakit begitu kan malah makin nyesek. Bukannya malah nih adab, ya, adab akhlak perlu. Ya, jangan kita bilang, "Enggak Pak, saya ngomong begini biar supaya Bapak hati-hati aja." Iya ngerti, niat Bapak bagus, tapi adab akhlaknya nggak bagus.
Ya, kita kasih biar supaya dia itu husnudzon tetap kepada Allah. Sakit seberat apapun, pasti itu semua ada perhitungannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sakit yang berat, Pak. Ya, udah sakit yang berat terus kemudian lama bertahun-tahun. Kanker misalkan. Lama nih bertahun-tahun sampai batas terakhir, ya. Ajalnya pun datang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu insya Allah ketika meninggal dosa-dosa kecilnya sudah Allah ampunkan semuanya. Ya. Makanya kelebihan daripada orang sakit itu banyak sebenarnya. Oleh karenanya kita kalau jenguk orang sakit sebenarnya bukan kita yang doain, kita minta doa sama orang sakit. Ya, yang bagus itu kita minta doa sama orang sakit. Kenapa? Doanya mustajabah. Doanya diijabah sama Allah. Ya, makbul. Cepat terkabul. Ya, jadi kalau kita doain sakit, ya kita mendoakan dia agar dia diberikan kesembuhan. Tapi kita mintalah doanya dari dia. Ya fulan, wahai Pak Haji, saya minta doanya juga. Ya, doakan saya biar supaya saya ini sehat walafiat, istiqomah, biar supaya terus bisa menjalankan ibadah. Itu lebih makbul. Doa orang yang sakit luar biasa. Ya, makanya kelebihan, keutamaan dan keistimewaan orang sakit itu banyak, Pak. Ya, di antaranya tadi doanya makbul, ditambah lagi kalau dia sabar, maka banyak dosa kecil yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adabul muhtador, adab-adab orang yang mau dikit lagi menghadapi kematian. Ya, kalau bahasanya sakaratul maut, tapi ini bukan sakaratul maut. Jadi orang itu biasanya kalau sudah pengen menghadap kematian berasa. Ya, biasanya berasa, biasanya. Ya. Jadi ada orang kan begini, kita nemuin orang yang memang dia ini dari malam sampai pagi ini kayak udah mau mati tapi kok nggak keluar-keluar. Pernah gitu, Pak? Ya, kita mungkin dengar berita, info apa tetangga kita ada yang begitu. Dari malam ini udah ngap-ngap terus. Tapi nggak keluar-keluar. Nah, ini yang disebut dengan dalam bahasa fikih namanya muhtador. Adabul muhtador, adab-adab tentang mengenai orang yang hadir di hadapannya itu akan kematian. Nanti akan kita bahas Sabtu yang akan datang. Ya, mungkin ada yang mau tanya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu di antara tiga hal yang akan menolong Allah kalau kita sudah meninggal, di antaranya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kaitannya anak soleh itu apa? Setiap anak soleh yang mendoakan kita atau anak kandung atau anak yang berjamaah. Ya, kan gini, itu hadis Nabi idza matan nasu. Ya, dalam riwayat Muslim itu an-nasu. Tapi dalam riwayat lain idza mata benu Adam. Ya, jikalau mati seorang manusia atau anak cucu keturunan Adam, artinya kita nih. In qata'a amaluhu, maka akan terputus amalnya. Nih hadis redaksinya itu. Ya, in qata'a amaluhu, akan terputus amalnya. Amal siapa? Luhu, amalnya. Amal siapa? Amal orang tadi. Ya, bukan amal orang lain. Ingat tuh. Ini kalau kita bedah nih, orang yang bilang-bilang bid'ah, in qata'a amaluhu. Jeli ngelihat dalil itu. In qata'a, akan terputus amaluhu, amalnya. Amal siapa? Amal tadi si mayit. Bukan amal kita yang masih hidup, bukan. Amal siapa? Amal si mayit. Illa min thalath. Karena tentu pasti namanya si mayit akan terputus amalnya. Karena berhubung ruhnya sudah pindah. Jasadnya sudah terpisah dengan ruhnya. Illa min thalath. Nabi katakan kecuali 3. Dalam hadis lain banyak sebenarnya. Ada Nabi katakan ada 7 bahkan, bukan 3, 7. Ya. Termasuk adalah menggali sumur, ya, membuat saluran, mewakafkan mushaf, itu dalam riwayat yang lain. Tapi ini riwayat yang masyhur. Saya kira semua jamaah pada hafal nih hadis rata-rata. Ya, apa? Illa min thalas, kecuali 3. Nah, 3 ini adalah jalur dari orang tersebut. Jalur pertama, sodakotin jariyah. Boleh sodakotin jariyah, boleh sodakotun jariyah. Kalau sodakotun jariyah berarti menjadi khobar yang mubtada'nya muqaddar gitu. Kalau sodakotin jariyah jadi badal.
Ini bahasa Arab nih Pak. Sodakotin jariyah. Berarti apa tuh? Jalur material. Ya, jalur material. Materi namanya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya. Atau yang kedua, kalau dia nggak punya materi, karena semua orang belum tentu beruntung, ya, hidup di dunia ini kadang ada yang miskin banget. Maka kemudian Allah masih kasih jalur yang namanya jalur keilmuan. Ya. Hah? Iya, keilmuan. Namanya disebut intelektual, jalur intelektual. Ya. Yang ketiga terakhir adalah jalur genetik. Ya kan? Ya, au waladin solihin yad'ulah. Ayo, kalau kita pengen tahu apakah ini yang disebut dengan anak kandung atau anak yang lain, kita punya anak asuh misalkan. Ya, 10 orang, 20 orang semasa hidup kita asuh, kita rawat dia. Apakah itu juga termasuk menjadi anak yang selalu mendoakan kita ketika kita meninggal? Nah, waladin solihin, khusus di hadis ini adalah genetik, yaitu anak kandung yang benar-benar dari jalur nasab, ya, bukan anak asuh, ya, bukan anak yatim yang kita santunin tiap bulan, bukan. Nah, bagaimana nanti anak yatim, anak asuh, atau anak murid santri kita banyak yang doakan? Lain dalilnya, ada lagi dalilnya nanti, ya, itu dalil yang lain itu, yang disebut dengan, ya kalau gampangannya dalam Al-Quran itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu dalilnya itu. Ya. Nah, kalau ini apa? Waladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang benar-benar anak kandung, Pak. Ya. Solihin yad'ulah. Jadi sifat mensifati, solihin waladinnya adalah isim, solihin isim, yad'ulah fi'il fa'il. Ya, menjadi jumlah fi'liyah. Jadi gini Pak, kalau dari awal sodakotin jariyah, sodakoh jariyah, ini dua kata, adalah isim ketemu isim. Ya, terus kemudian ilmin yuntafa'ubi, isim ketemu jumlah fi'liyah. Nah, kalau waladin soleh, ini istimewa. Waladin solihin yad'ulah, isim waladin, satu kata, isim, solihin, isim lagi tuh, sifat, ya, sifatul mausuf, yad'ulah namanya jumlatun fi'liyah. Nah, hebat ini, keistimewaan ini, ya. Maka anak tersebut gini, yang disebut keistimewaan apa? Tanpa mendoakan, ya, misalkan gitu ya. Kan kalau bahasa kita di Indonesia ini maksudnya tanpa mendoakan tuh gini, ila hadrati, ya, khususon kepada bapak saya, gitu ya. Almarhum bapaknya namanya siapa nih? Misalkan Ma'in bin Bontong misalkan ini. Ya. Al-Fatihah. Nggak perlu. Cuman hanya nyebut Rabbana ighfir lana wali walidina warhamna warham. Langsung. Nggak nyasar itu, nggak nyasar. Itu keistimewaannya diantaranya. Yang kedua, apapun amal baik tuh anak akan langsung dikirimkan kepada orang tua. Misalkan anak lagi Ramadan, malam taraweh, habis taraweh, baca Quran, dia mah nggak inget orang tua, enggak, cuman dia baca Quran, dia inget pengen dia dapat pahala sendiri, boro-boro mikirin orang tua, enggak inget dia. Saya mau baca Quran karena berhubung ini bulan Ramadan, kata Ustadz, baca Quran di bulan Ramadan 2 kali lipat pahalanya. Saya baca Quran, nggak mikirin, nggak inget sama sekali di benaknya itu orang tuanya, enggak. Dia baca, dapat nggak orang tuanya? Dapat tuh. Kelebihan tuh, keistimewaan yang disebut solihin yad'ulah. Ya. Yad'ulah. Makanya terus menerus juga. Nah, sekarang gini. Ya, makanya Pak, mohon maaf nih Pak, ya, saya terangkan sedikit, ya. Kadang anak kita yang rada-rada bodoh, ya, itu jangan terus kita marah-marahi, ya. Jangan terus kita singkirin, jangan Pak. Karena kenapa? Anak yang pinter mah nanti bakal udah ke sono, ke Singapura, kemana. Yang bodoh yang nemenin kita. Betul nggak? Ya, kenapa? Ya dia orang kagak punya kerjaan, ini nemenin kita. Itu yang bakal terus tuh nemenin kita tuh.
Jangan kita terlalu condong juga nih mentang anak pertama, kedua, anaknya pinter, cerdas, prestasinya luar biasa, anak ketiga, keempat, lu ngikutin siapa sih lo Tong? Kata bapaknya, perasaan dulu gue nggak goblok-goblok banget kayak lu. Ya, kita jangan ngata-ngatain gitu, kita lupa tuh. Nanti yang pertama, yang kedua mah berkarir kemana-mana, ninggalin orang tua sampai lupa mungkin. Naudzubillah. Yang ketiga, keempat itu yang akan terus tolongin kita. Dari mulai hari tua sampai kita meninggal, itu yang akan nanti doain. Yang menoma belum tentu doain. Kan gitu. Nah ini, makanya tadi saya ulangi lagi, ya kembali lagi, jalur genetik. Jadi 3 kekhususiannya, jalur keilmuan, ya intelektual, jalur materi, jalur genetik. 3 itu aja. Ya, paham ya? Jelas ya? Jadi gitu. Jadi jangan kita suka hina, suka beda-bedakan mana anak kita yang cerdas sama yang pintar. Jangan. Karena kita lupa tuh. Padahal nanti nih anak yang agak-agak kurang gitu ya, yang agak kurang mungkin dia emang dasar pekerjaan gak dapet karena otaknya terbatas, ini yang bakal nemenin kita nanti. Ya, bakal nemenin kita di hari tua. Dia yang sukses mah bakal jauh. Ya jarang yang sukses, inget jarang. Ada sih ada, cuman jarang. Ya, bahkan kadang-kadang juga kalau seumpama bapaknya meninggal, apa kata anak yang sukses itu? Udah deh, kamu makamin aja, ya nggak mungkin kakak ini bisa sempet datang ke sana. Udah kamu makamin aja. Akhirnya yang ngikutin sampai ke makam siapa? Ini yang bego ini yang bego nih, ya yang bego ini nih, yang kita celak mulu ini dia nih, ya sampai nanti di rumah malam pertama, malam kedua, malam ketiga siapa tuh? Nih yang bego nih. Ya, paham ya Pak ya? Jelas ya? Nah itu. Ada lagi Pak? Cukup ya? Ya, jam 6 alhamdulillah. Sekarang subuhnya lebih cepat. Ya juga suruknya juga lebih cepat. Insya Allah nanti di minggu atau di Sabtu yang akan datang kita akan bahas tentang adabul muhtadhar. Jadi tidak sembarang Pak ya. Orang kalau sudah kira-kira ini kok mau mati tapi nggak keluar-keluar gitu kan, ada ya begitu ya. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya? Bagaimana caranya biar supaya cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab ini. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana bisiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah wa bisirril fatihah wa bikaramatil fatihah wa bihaqqi man unzila fi suratul fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna kamal mutabatilahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Warzuqna hidayataka ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.